എടുക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ. The uncle over here already mentioned about the topic which we are going to be discussing this evening. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കളമശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭയിൽ ഞാൻ YMEFന്റെ ഒരു ഏകദിന സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനിടയായി. At a one-day conference, I was able to take the same subject in Kalamasheri a time back. അന്ന് YMEFന്റെ ചുമതലപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ എന്നോട് മാതൃകാ വിശ്വാസി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. At that particular time, the elders or the leadership of YMEF asked me to talk about a model believer. അപ്പോൾ അതുവരെ മാതൃകാ വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെന്ന് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. At that particular time, till that moment, I never focused on such a subject like a model believer. എന്നാൽ അന്ന് ഈ വിഷയം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായത്. At that particular moment, I started to put myself into study, and that is the time which I understood the Bible talks in volumes on such a subject. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം. And that is where I request you, all of you, to please pay attention. എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. I am very careful of my time. നിങ്ങൾ വളരെ ബത്തപ്പാട് കഴിച്ച്, എനിക്കറിയാം ഗൾഫിലുള്ള ദൈവമക്കൾ യോഗത്തിന് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബത്തപ്പാട് കഴിച്ചാണ്. I do admire the believers over here who are taken their strenuous efforts after their job to come over here. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I would request all of you to, and I would pray that you would be going back home with a heart full of the word of God. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തു വരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം I ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. would encourage all of you to please pay close attention to how I am taking forward with the subject. ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. I would like to elaborate my subject in this manner. ഒന്ന്, മാതൃക എന്നാൽ എന്ത്? What does it mean to be setting a pattern in a believer's life? രണ്ട്, മാതൃകാ വിശ്വാസി ആര്? Who is a model believer? മൂന്ന്, മാതൃകാ വിശ്വാസിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? What is the terminology used to describe a model believer in the scripture? നാല്, മാതൃകാ വിശ്വാസിക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ. And fourthly, we are going to be examining the terminology as well as the verses which are describing 4 verses specifically in the scriptures. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി. If I can say all these things, I'm really delighted. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. I would request all of your sincere prayers for us. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. മാതൃക എന്നാൽ എന്ത്? What does it mean to be a model believer or setting a pattern for a believer's life? നമുക്കറിയാം, വേദപുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. We all understand our scripture. The word of God is the foundation to our believing life. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ. I would like to bring your attention to an Old Testament passage. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം എന്നോട് ചേർന്ന് എല്ലാവരും എടുക്കണം. I would encourage someone to please help us read for us Exodus chapter 25 and verse 9 over there. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു. According to all that I'm going to show you as the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furniture, just so you shall construct it. ഇവിടെ മാതൃകാ വിശ്വാസിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. Here we do not see anything that describes about a model believer. പക്ഷേ മാതൃക എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. But here it describes what does it mean to set a pattern or being a model over here. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? What does it say here? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? What does it say about over here? ഇവിടെ പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണിയെ കുറിച്ചാണ്. It describes about the building of the tabernacle over here. എങ്ങനെയാണ് സമാഗമന കൂടാരം പണിയേണ്ടത്? How you should build the tabernacle. ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃക പ്രകാരം പണിയണം. It is according to a model that God has set for us over here. ഞാൻ സഹോദരന്മാരോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ദൈവം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? Let me ask all the brothers and sisters over here, how did God show this model over here? നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഒന്നുകിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ദൈവം പിന്നെ മോശയെ കാണിച്ചു കാണും. Oh, perhaps God would have showed a picture of the tabernacle to Moses over there.
അതല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ഒരു മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഒരു മോൾഡ് മോശയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കാണും. Or God would have given us more of a sculpture to Moses, a small sculpture to Moses over there. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മാതൃക കാണിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. If God was showing over here, he would have shown this model over here. There are two instances, that is what I have described here. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, മാതൃക എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതിന് അനുകരിക്കുന്നതിന് അവലംബമായി സ്വീകരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആളെയോ മാതൃക എന്ന് വിളിക്കാം. According to what we can understand about model, the description is God who shows a pattern or a model that is described about a person over here. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, Let me describe that again. അനുകരിക്കുന്നതിന് അവലംബമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിനെയോ മാതൃക എന്ന് പറയാം. A model is, this is how we can define, it is a description that is set forward or a pattern that is created for us to follow or to observe over here. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സംശയമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഒന്നുകൂടെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. Everyone is observing our faces over here, but I would like to say something to take your attention here. ഈ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? What is the name of this thing over here? പോഡിയം. അതാരാ പറഞ്ഞേ? വെരി ഗുഡ്. Podium. എല്ലാവരും ലെക്ചർ സ്റ്റാൻഡ് എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാ പറയുന്നത്. അതല്ല ഇത്, അത് വേറെയാ. ഇത് പോഡിയമാണ്. Everyone would say different names over here, but this is a podium over here. എനിക്ക് ഇതേപോലൊരു പോഡിയം പിറവം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. I would like to build such a podium for the assembly in Piravam. ഞാൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? What should I do? ഞാനൊരു ആശാരിയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം. I should call a carpenter. ഈ പോഡിയം അദ്ദേഹത്തെ I കാണിക്കണം. should show him this podium. അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം, ഇതുപോലൊരു പോഡിയം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. I should tell him I would like to build such a podium. ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്കെയിലും അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പും അതുപോലെ പെൻസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ അളവും പരിമാണവും ഒക്കെ എടുക്കും. So what would the carpenter do? The carpenter would take a measurement with a scale and instruments over here, and he would write them down. അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. And I do not have to say anything much more to that over here. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. Everyone, please pay attention. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പോഡിയത്തിന്റെ അതേ നിലയിൽ തന്നെ ഒരു പോഡിയം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പോഡിയം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പോഡിയത്തിന്റെ എന്താന്ന് പറയാം? മാതൃകയാണെന്ന് പറയാം. If I am asking someone like a carpenter to measure and make such an item like this, that means this becomes a model for the carpenter to establish a podium in Piravam for us over there. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകരിക്കാൻ അവലംബിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആളെയോ മാതൃക എന്ന് വിളിക്കാം. So what does it mean to make a model? That means it is a structure that is created for someone to observe and follow, a pattern that is set forward for us. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തുണി എടുക്കാനായിട്ട് എറണാകുളത്ത് കല്യാൺ സിൽക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തുണിക്കടയിൽ പോയി. We went to a shop in Kerala for taking a cloth over there in Kalyan Silks. ആദ്യവും അവസാനവുമായിട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയത്. It is the first and the last time we entered into that shop. പിന്നെ പോണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. And we never went back over there. അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. That's how much we liked it. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, അവിടെ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട്. There was a person who was seated there. പുള്ളിയുടെ പണി എന്താണെന്നറിയാവോ? What is the job of that person? പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ പുള്ളി നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് പടം വരയ്ക്കും. If we sit, his job is to sit over there, and we have to stand in front of him, and he will draw a picture over there of us. അതായത് ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ, അവിടെ വേറെ ഒരു ഗുണവും ആ കടയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആ പിക്ചർ കണ്ടാൽ ഒറിജിനൽ മാറി നിൽക്കും. If anyone sees that picture, even the original person would not even doubt it over there. ഒറിജിനലേക്കാൾ ഭംഗിയായ ഫോട്ടോയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. That person would create an image even better than the original person over there. ഞാനിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? Why did I say that? ഇവിടെ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊടുത്ത് എൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ
എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോയുടെ മാതൃകയാണെന്ന് പറയാം. If I have to sit over there in front of that person, what is happening here is I become a model for that person to create an image over there. ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. Let me come to the subject over here. ഇവിടെ നമ്മൾ മാതൃകയായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What does it mean to be calling or to saying over here we have to be a model? ആർക്ക് പറയാം? ഇത്രയും കേട്ടതിൽ നിന്ന് ആർക്ക് പറയാം? Can anyone say what does it mean? എനിക്ക് ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിൽ പണ്ട് ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. I would appreciate an interaction with my crowd over here. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം എന്താ? What is the lesson we are learning from here? നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അച്ചായൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ്. Uncle has said it correctly. We have a model whom we should follow over here. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല, But it's not only that. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാതൃകയായി ഉൾക്കൊണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ നമ്മളൊരു മാതൃകയായിരിക്കണം. But we have certain things to observe from this person whom we are looking at, and that observance we should also practice it in our life to be a model for others over here. ദയവായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വന്നേ. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Shall we all turn our attention to the epistle of Philippians chapter 3 and verse 17? ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച മാതൃക. Be ye imitators together of me, mark them so that you also walk as an example over here. ആദ്യം പൗലോസ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ. The apostle Paul is teaching us over here, you have to be imitators of me. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അടുക്കാനും അകലാനും ആകെ 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. To be closer with you and even to go away from you, I have only 2 days. വഴക്കായാലും വേണ്ടില്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. Even if it creates a discord, let me ask you something. ഈ പൗലോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്റേടത്തോടെ പറയാൻ എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കോ കഴിയുമോ? Is it possible for us to observe and say the words of Paul like this to someone else over here? അബുദാബി സഭയിലെ ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിച്ചോ. I am telling every one of you over here, you should be imitators of me. അങ്ങനെ പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? How many of you can be saying that with boldness over here? കൈ ഉയർത്താനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. I'm not asking you to raise your hands. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൈ ഉയർത്തിയാ മതി. You should only raise your hands by your heart over here. പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ എന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും? How many of you can truly say like a Paul over here, be imitators of me? അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് പറയാം. If you can say that, truly you are a model over here. ഇനി ഒരു പേജ് പുറകോട്ട് മറച്ചേ. Shall we flip one page ahead? ഫിലിപ്പി ലേഖനം തന്നെ 1-ാം അധ്യായം 30-ാം വാക്യം. Shall we read Philippians chapter 1 and verse 30? വായിച്ചേ, ആരെങ്കിലും വായിച്ചേ. എങ്കൽ കണ്ടതും പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്കൽ കണ്ടത്. What you saw in me. നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടതെന്നല്ല. It's not saying what you heard from me. എന്നെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതെന്നല്ല. It's not said what you read about me. എന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെന്നല്ല. It is not what someone else told about me. എങ്കൽ കണ്ടത്. What you saw in me physically. എന്നാ സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലായേ? What did we understand from here? പൗലോസ് കേവലം ഒരു ഫിലോസഫർ അല്ലായിരുന്നു. Paul is not just a mere philosophy speaking person. പൗലോസ് ഒരു ഫിലോസഫർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. It is nothing wrong to say Paul speaks philosophy over here. എന്നാൽ അവൻ ഫിലോസഫർ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അവൻ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു. What does it mean over here? Paul was not an empty worded or an empty speech person. He was showing an imitation of someone more important in his life. ഇതേ കാര്യം 4-ാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. We see the same thing in the chapter 4 also. 9-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. Shall we read verse 9? 4:9. പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് പ്രവർത്തിപ്പിൻ. മതി. There are 4 things here. Those which have been learned, received, heard and saw in me, you should do these things. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതിൽ ഏതിനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? Amongst these 4 things, what is the most significant thing which we look to?
Are we looking at learning? കേട്ടു, Are we looking at receiving? ഗ്രഹിച്ചു, Are we looking at only hearing? കണ്ടു. Are we looking at only seeing? സഹോദരിമാര് പറഞ്ഞേ, ഇതിൽ ഏതിനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്? To which we give the most important thing amongst these four? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സഹോദരന്മാരോടായിരുന്നു ചോദ്യം, ഈ പ്രാവശ്യം സഹോദരിമാരോടാണ് ചോദ്യം. Let me ask the sisters, which do you give the importance over here? ആരെയും വിടാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. I'm not planning to leave anyone over here. പറഞ്ഞേ, ഉത്തരം പറഞ്ഞേ. കേട്ടു, ഗ്രഹിച്ചു, പഠിച്ചു, പിന്നെ ഒടുവിൽ കണ്ടു. Those that are learned, received, heard and saw, which do we give more important over here? ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്? Which is more important over here? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. What is more important here is what you saw in me. യഹോവ നല്ലവൻ എന്ന് കേട്ടറിവിൻ. അങ്ങനെയാണോ? The Lord is good, listen and see. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചറിവിൻ. Go and study in a Bible college. വായിച്ചറിവിൻ. Oh, you read and see the Lord is good. No. പിന്നെ എങ്ങനെയാ? It does not say like that. രുചിച്ചറിവിൻ. It says taste and see that the Lord is good. രുചിച്ചറിവിൻ. Taste and see he is good. ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയും, പിന്നെ അവരോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരുടെ തനിനിറം അറിയുന്നതെന്ന് പറയും. But some people we understand like this, those which we come close, we understand their true colors over here. IAS പാസ്സായ ജെയിംസ് വർഗീസ് സാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആരും ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. Everyone knows about James Varghese IAS. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I have heard many things about him. എന്നാൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കേട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. I would like to say something which I heard about this person recently. അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാമ്പിനോ ഒരു കോൺഫറൻസിനോ ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ കൂടുതലും എവിടെയാണെന്നറിയാമോ? A person like him who goes into a camp or a conference, where does his ministry lie? Let me tell you. ഒന്ന് അടുക്കളയിൽ. He mainly spends time in the kitchen. രണ്ട് മെസ് ഹാളിൽ. Then he spends time in the mess hall. അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മൂന്ന് കക്കൂസിൽ. And thirdly, we understand he goes into the toilets to do ministry. ആരെങ്കിലും പറയാണ്, ജെയിംസ് വർഗീസ് സാറേ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ല, നിങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രതിഫലം കിട്ടിയാൽ പോരാ, എനിക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. James Varghese, brother, please don't do it. And many people have encouraged him to stop doing it. He immediately responds by saying, oh, you should not only receive the rewards, I should be also receiving the rewards over ഒരു there. മാതൃകാ വിശ്വാസി. A model believer. ഒരു മാതൃകാ വിശ്വാസി. A model believer. അതുകൊണ്ട് മാതൃകാ വിശ്വാസിയെ കുറിച്ച് നാം എന്ത് പഠിച്ചു? What did we study about being a model believer? മാതൃകാ വിശ്വാസി കാണാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസിയായി. A model believer is a person whom which we can watch and learn from him. കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ മാത്രമല്ല, He's not a person who can only be heard from what he says. വായിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, It's not about a person who can be only read from his life. ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, It's not only about what we can learn from his life. കാണാൻ കഴിയും. It should be what we can learn from by watching him. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്കവാറും പേരും വിവാഹം കഴിച്ചവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. A majority of you who are seated over here married. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സഹോദരന്മാരോടാണ് ചോദ്യം. Let me ask the brothers over here this question. എൻ്റെ ഭാര്യ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് 35 വർഷമായി. We have been married for the last 35 years. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് അനുകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു 10 കാര്യം ഒരു കടലാസിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. I'm asking my wife over here to please write 10 things what you can model from my life on a sheet of paper. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വഴക്കില്ല. I'm telling about my life, then you guys should not have, your brother should not have any dispute over that. ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത 10 കൂട്ടം മാതൃകയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് എഴുതിക്കേ. I am asking my wife to please write down 10 things which you can model from my life in the last 35 years of our marriage. എത്ര പേര് എഴുതും? How many of us we can write about each other? 10ൽ തന്നെ നിർത്തണമെന്നില്ല. It does not have to be limited to 10. കുറഞ്ഞത് 10 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. A minimum of 10 things which we can ask ourselves. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി സഹോദരിമാരോട്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷമായി എന്നെ മാതൃകയാക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത 10 നല്ല കാര്യങ്ങൾ. The same question vice versa to the sisters. What is the 10 things which you can ask your husband to write from your life which you have shown in the last 20 or 35 years of marriage? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? I hope everyone understands over here.
അതോ ഇത് വളരെ ഗഹനമായൊരു വിഷയമാണോ? Or is it such a deeper topic over here? വിഷയം ഗഹനമാണ്, The subject is deeper, എന്നാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന but ഒരാളാണ്. I prefer to take it more simple every time. സാമിന് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ടേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. As Brother Sam over here knows about it, I talk in simpler terms. സാമിൻ്റെ പപ്പയും ഞാനും കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരാണ്. Me and Brother Sam's father, we all worked together for the last long years over here. സാം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കൂടെ എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു, ബെഞ്ചമിൻ ചാച്ചൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ എയറിന് വന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുക. At the other day, Sam was also again saying, I learned from Uncle Benjamin how to preach even an open air meeting. ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാതെ പോയാൽ സാം എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ഓർത്തുപോയി. If I failed to mention something about that moment, what would Sam think? I just reminded myself. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അനുകരിക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? What is there in our life which we can ask others to model from our lives? വളരെ രസകരമായ ഒരു വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മറച്ചേ. അതായത് തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം. First Thessalonians, let me turn everyone's attention over here. There is something interesting in connection with the subject. 1-ാമത്തെ അധ്യായം Chapter 1, 6-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. verse 6, let us read together. You became imitators of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit. ആ വാക്യത്തിൽ നോട്ട് വർദ്ധിയായിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? What is there significant mentioned in this verse that we can look into the subject? ഞാൻ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. I'm giving you a minute to even think about it. ആ വാക്യത്തിൽ നോട്ട് വർദ്ധിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതൊന്ന് പറയാമോ? There is a significant subject in this matter to read in this verse. Let us think about it. കർത്താവിന്റെ അനുകാരി എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും. There is something important over here more than imitate the Lord. Imitators of us and of the Lord. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സഹോദരന്മാരോട്, Let- അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും പറയേണ്ടത്? Yeah, let me ask the brothers over here. Is it supposed to be said like that? കർത്താവിനും ഞങ്ങൾക്കും എന്നല്ലേ പറയണ്ടേ? Isn't it supposed to be imitate the Lord and imitators of us? പൗലോസിന് തെറ്റ് പറ്റിയോ? Is Paul wrong over here? പൗലോസിന് തെറ്റ് പറ്റുമോ? Paul can be wrong over here. ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല. Paul is not mistaken over here. എന്തായി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലായോ? What does it mean here? Did we all understand? തെസ്സലോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത് പൗലോസിലൂടെയും തിമോത്തിയോസിലൂടെയും സിൽവാനോസിലൂടെയുമാണ്. Paul is writing to Thessalonians, and Thessalonians came to the Lord through Paul and Silvanus and Timotheus, and that's where Paul is addressing imitators of us and of the Lord. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? I hope everyone understood that. സഹോദരിമാരെ, Dear എല്ലാവർക്കും sisters, മനസ്സിലായോ? I hope everyone understood. പൗലോസും സിൽവാനോസും തിമോത്തിയോസും തെസ്സലോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ ഓരോ ക്രിസ്തുക്കളായിട്ട് ജീവിച്ചു. Everywhere in Thessalonica, as Paul, Silvanus, and Timotheus, as they moved forward, they had modeled a Christ-centered life in front of the entire Thessalonican believers. ഇനി 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് 5-ാം വാക്യം നോക്കി. Shall we turn to 2 verse 5? 2:5 വായിച്ചേ. പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവസാക്ഷി. ഇനി 10-ാം വാക്യം. അയ്യോ, ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോ ഒക്കെ എനിക്കൊരു പേടി തോന്നാറുണ്ട്. As we read through 1 Thessalonians 2 verse 5 and 10, there is a shiver that runs through my body. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ എങ്ങനെ നടന്നു എന്നതിന് ദൈവം സാക്ഷി. How we walked, behaved, and lived among you, God is witness over here. എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? What does it mean over there? നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്ക്, ദൈവം പറയും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നടന്നത്. Ask God and see. God will tell you how we lived among you. പിടികിട്ടിയോ? Did we all understand that? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? I hope everyone got it. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്ക്. ദൈവം നുണ പറയുന്നവനാണോ? ആണോ ഡെന്നി ബ്രദറെ? അല്ല. Ask God and see. God of truth will say that very truthfully. How did they live over there? പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം ദൈവത്തിനുണ്ടോ? Does God have anything to do or to speak, to
flatter Paul over here? അവൻ ഊവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊവെന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുമാണ് എന്ന് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. God, Paul itself says, if God says yes, it means a yes, and no means a no over here. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക. Ask God and see. ദൈവം പറയും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നടന്നതെന്ന്. God will then tell you how we walked in front of you. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? I hope everyone understood that. D.L. മൂഡി ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. D.L. Moody, the evangelist, said like this: വാട്ട് യു ആർ സ്പീക്സ് ലൗഡർ ദാൻ വാട്ട് യു സേ. നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കുന്നത്. What you are speaks louder than more than what you say. ചെറിയാൻ സാറ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ 1 യോഹന്നാൻ 3:1 താൻ എടുത്ത് സംസാരിച്ചു. Emicharian uncle, as he was speaking from 1 John chapter 3 verse 1. കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. What manner of love the Father hath bestowed upon us that we should be called the children of God. താൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? Uncle said like this: പിതാവ് തന്റെ സ്നേഹം മുഴുവനും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. God the Father has given all his love toward us. ഇനി പിതാവിന് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ through മാത്രമേ കഴിയൂ. If God have to love the world, then that love should be flowing through from our lives over here. സഹോദരിമാർക്ക് മനസ്സിലായോ? Did the sisters understand that? സഹോദരന്മാർക്ക് മനസ്സിലായോ? Brothers, did you understand that? ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തുമാത്രം മുൻപോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടോ. If we understood this in the manner of love and in the subject of love, how much more are we supposed to come forward? മാതൃക എന്നാൽ എന്ത്? What does it mean to be a model? സെക്കൻഡ് വൺ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, Second point we are looking at. മാതൃകാ വിശ്വാസി ആര്? Who is a model believer? We are going to look at that. നിങ്ങളൊരു വാചകം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാവോ? Shall we all take our pens to write this? എല്ലാവരും. മാതൃകാ വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A model believer ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, it is not a person who is not supposed to do what he is not given to do. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നവനും കൂടെയാണ് ഒരു മാതൃകാ വിശ്വാസം. A model believer is a person who is doing the right thing at the right time. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. Let me say that once again. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല ഒരു മാതൃകാ A വിശ്വാസി. model believer is not a person who does not do the wrong things at the wrong time. എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനും കൂടെയാണ് ഒരു മാതൃകാ A വിശ്വാസി. model believer is a person who does the right thing at the right time. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. Let me ask all of you this. നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ടോ? Do you drink? Do you drink alcohol? പുകവലിക്കാറുണ്ടോ? Do you smoke cigarettes? അന്യന്റെ അതിര് മാന്താറുണ്ടോ? Do you covet things from your neighbor? മോഷ്ടിക്കാറുണ്ടോ? Do you steal? അന്യന്റെ വസ്തുവകകൾ വല്ലതും മോഹിക്കാറുണ്ടോ? Do you desire or covet from your neighbor's property? എന്റെ ബ്രദറെ, എന്ത് ചോദ്യമൊക്കെയായി ചോദിക്കുന്നത്? What are you asking, dear brother? ബ്രദറിനെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇതൊക്കെ പറയാനാണോ? Did we call you to speak all this? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിത് ചോദിക്കാനായിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട്. I am asking you with a purpose in my mind. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ? പുകവലിക്കാൻ പാടില്ല, കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല, നുണ പറയാൻ പാടില്ല, അന്യന്റെ അതിര് മാന്താൻ പാടില്ല, കള്ളക്കച്ചവടം നടത്താൻ പാടില്ല, ഇതൊന്നും പാടില്ല. After being born again, normally we think it's about not to live an unholy life by drinking not alcohol or smoking cigarettes or living or doing corruption in business. That is all what we think about. എന്നാൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. Let me ask but one question over here. ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയോ? Are we all paying attention only to this kind of life only over here? എന്താ ചെയ്യാ? But this is not sufficient. നാം ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. There are few things which we are supposed to do. നാം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും കൂടെയാണ് ഒരു മാതൃകാ വിശ്വാസി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. A model believer is a person who does the right things at the right time, and it is not only about doing the wrong things or not doing the wrong things at the wrong time. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പറയാം. Let me give you a small illustration. ക്രൂശിലെ കള്ളൻ, The person on the cross. വലതുവശത്തെ കള്ളനാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഏതോ ഒരു കള്ളൻ.
the criminal on the cross, everyone thinks it is the criminal on the right side, but it's not specified in the scripture any criminal over there. പിന്നെ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ വലതുവശത്തെ കള്ളനാന്നൊക്കെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ അടുത്ത കന്യാസ്ത്രീയോട് പറയുക, ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നേടിയാ ബൈബിള്, എന്നതാണ് ഈ പറയണേ. I was speaking at a morning house which was bereaving over someone's death, and there was a nun in that house, and she screamed at her voice over there to please bring the Bible. Let me see that over there. ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബൈബിൾ ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് വരണ്ട, എത്ര നോക്കിയാലും അതിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതായാലും കാണൂലല്ലോ. I immediately responded by saying to that nun over there, you don't have to bring the Bible. What is not there in the Bible, we cannot identify that. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സന്ദർഭവശാൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. Let us come back to the topic I just mentioned with the situation over there. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, My question is this: ക്രൂശിലെ കള്ളൻ ഒരു മാതൃകാ വിശ്വാസിയാണോ? the criminal on the cross, is he a model believer? ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായോ എന്നറിയാനാണ്. ക്രൂശിലെ കള്ളൻ ഒരു മാതൃകാ വിശ്വാസിയാണോ? My question remains over here: is the criminal on the cross over there, is he a model believer? What is your opinion? What is your opinion over there? ആണോ അല്ലയോ? ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയാം, അല്ല. Let me tell you, he is not a model believer. അല്ല ബ്രദറെ, പുള്ളി കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയല്ല ചെയ്തേ. പുള്ളി കള്ളു കുടിച്ചില്ലല്ലോ, ബീഡി വലിച്ചില്ലല്ലോ, മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, പുള്ളി ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. പുള്ളി പിന്നെ മാതൃകാ വിശ്വാസി അല്ലാതാകുന്നത് എങ്ങനെയാ? But dear brother, how can that person be not a model believer? It does not specify at that cross. He later, he passed away immediately. He did not drink, or he did not smoke, or he did not lie over there. Then how can we justify he is not a model believer? എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? What did you understand? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അതിനുശേഷം പുള്ളി ചെയ്തിട്ടില്ല. He is a person who did not do anything after that moment. എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെങ്കിലും പുള്ളി ചെയ്തോ? Whatever he needed to do, did he do anything over there? അതിന് സമയം കിട്ടിയോ? Did he have the time to do it? ഞങ്ങളുടെ വാളകത്ത് ഒരു ജോർജ് മാക്സൺ ഉണ്ട്. George Maxon is there in the town Walagam. സാം അറിയുന്നതാണ്. Our dear brother Sam knows about him. ജോർജ് മാക്സൺ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ക്രൂശിലെ കള്ളൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. The George Maxon, the person said like this: the criminal on the cross did not do anything. പക്ഷെ അവനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. But he has an excuse over there. എന്നാ എക്സ്ക്യൂസ്? What was his excuse? എനിക്ക് സമയം. He can say the excuse, he didn't get the time to do it. എന്നാൽ ഇന്ന് പല കള്ളന്മാരും ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിട്ടിയിട്ടും ചുമ്മാ സമയം കളയുക. ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നും അല്ലാട്ടോ ഈ പറഞ്ഞത്. I'm not telling about the people over here, but there are many criminals today who has got the ample amount of time, but they still do not use it wisely over here. ക്രൂശിലെ കള്ളൻ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാനുണ്ട്. The criminal on the cross at least had an excuse. എന്നാൽ നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാനായിട്ടില്ല. But we do not have that excuse. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാതൃകാ വിശ്വാസി ആരാണ് എന്ന് നാം പഠിച്ചു. ആ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കും. Shall we make this a practical lesson as we studied about a model believer in the days to come? Thirdly, മാതൃകാ വിശ്വാസിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ. Shall we turn our attention to understand two Greek words, what is mentioned about a model believer? എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തേനെ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പവർ ഇതൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ഇതാണ്, ഹുപ്പോഗ്രമ്മോസ്. HUPOGRAMMOS. ഹുപ്പോഗ്രമ്മോസ് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്ക്. The word firstly, hupogrammos, in Greek, it shows to us the first reminder who is a model believer, or what is the definition the Bible gives over there. എന്താണ് ഹുപ്പോഗ്രമ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What does it mean by that word over there? ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റൈറ്റിംഗ് അണ്ടർ എന്നാണ്. It means over there writing under. That is what it means. താഴെ എഴുതുക. It means write under. Or copy writing എന്ന് പറയും. It means also write in copy over there. ഈ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ കൈയക്ഷരം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി
പകർത്തെഴുത്ത് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. In our- പകർത്തെഴുത്ത് ബുക്ക്. In our childhood, in order to make our handwriting more easier and in order to make it more easier over there, we have a carbon copy book. എന്താണ് പകർത്തെഴുത്ത് ബുക്കിന്റെ തത്വം? What is the use of a carbon copy book? അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു വാചകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. It is written something on the top over there. ഒരു പക്ഷേ ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. Let us imagine it is written God is love. നമ്മുടെ പണി എന്നാ? What we have to do? ആ പ്രിന്റഡ് ലൈൻ നോക്കി താഴോട്ട് എഴുതണം. We have to look at that same thing over there and write down over there. പിന്നെയും മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ എഴുതുമ്പോഴും ആ പ്രിന്റഡ് ലൈൻ നോക്കി താഴോട്ട് എഴുതണം. We have to write everything according to as is the previous line over there. ആ പേജിൽ നാം എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതുന്നുണ്ടോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഏത് ലൈൻ നോക്കണം? പ്രിന്റഡ് ലൈൻ നോക്കണം. As many times as we are writing in that same page, we have to look at that printed line and then copy that forward over there. ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറയാം. Let me tell you a small incident. അത് ഒരുപക്ഷെ ബ്രദറിന് എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി. അതായത് ഈ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടക്കുക. There was a camp at Balasangam. KP സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അങ്കിളാണ് അന്നത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡേഴ്സ്. One of the leaders was Uncle KP Stephen. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ ഒരു എന്താണ് അർത്ഥവത്തായ ഒരു ആശയം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 4 മണിക്കത്തെ ചായ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതിന് പിള്ളേരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഈ അന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരും. In order to teach a significant lesson, this uncle gathered all the children along with games after the tea time. 20 പേരെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തി. He gathered everyone in one line in a line over there, the 20 children over there. ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി ബാലസംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി പിന്നെ ക്യാമ്പ് സെന്ററിന്റെ കക്കൂസിന് പിന്നെ കതക് പണിയാനുള്ള തടി വാങ്ങാൻ പെരുമ്പാവൂർ തടിമില്ലിൽ പോയി. There he ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തോ. There he mentioned on one piece of paper, the secretary of Balasangam has gone to a wood factory and paid money to build for a toilet door over there. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ അടുക്കളയിലേക്ക് വിളിച്ചു. He called one student over there അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം. and he asked him to read that line over there. 3 തവണ വായിച്ചോളാം. And he asked him to read 2 or 3 times. 3-4 തവണ വായിച്ചു. He read that a couple of times. എന്നിട്ട് കടലാസ് വാങ്ങിച്ചു. And the uncle took that sheet of paper from him. പറഞ്ഞു നിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. And he asked the child to say the exact things what he read on that paper, whisper to the next person over there. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് മൂന്നാമത്തെ ആളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. And he asked the next child to whisper to the following students over there. മൂന്നാമത്തെ ആളോട് നാലാമത്തെ ആളോട് പറയാൻ. He asked the students to follow and to whisper that to the next one's ear. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു 19ാമത്തെ ആളോട് 20ാമത്തെ ആളോടും പറയാൻ പറഞ്ഞു. And he followed that till the end of the line. As he reached to the 19th student, he asked he whispered to the 20th student. എന്നിട്ട് 20ാമത്തെ ആളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. And he called the 20th student forward. എന്നോട് എന്താ 19ാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു? And he asked, what did the 19th student speak to you? ബാലസംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയെ കാണാനില്ല. And eventually we understand as they whispered, they mentioned like this, the 19th student, the secretary of Balasangam is nowhere to be found. എങ്ങനെയുണ്ട്? How is it? നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ 19ാമത്തെ കുട്ടിയെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പറയുമായിരിക്കും. We might criticize that 19th student over there, പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. but that is not the correct thing. എവിടെയാ തെറ്റ് സംഭവിച്ചത്? Where did the wrong happen? ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിയിൽ തന്നെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു. The first student itself had got it wrong. അവൻ വായിച്ചതിനോട് അവൻ 100% വിശ്വസ്തനായില്ല. He was not faithful to follow exactly as he read it on the first page itself. അവൻ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി. He changed a few words here and there. രണ്ടാമത്തെ ആൾ കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റം The വരുത്തി. second person changed it here and there again. മൂന്നാമത്തെ ആൾ കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റം The വരുത്തി. third person again bent it here and there over there as he passed on. 19ാമത്തെ ആള് ആകെ മാറ്റി. And the 19th student changed it all the way together. ഇനി ഞാനിത് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്നാന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. I would like to explain the whole situation to what I told you with a verse from the scripture from 1 Peter. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യം. 1 Peter chapter 2 and verse 21. വേഗം വായിച്ചേ. ആ അവിടെ
മാതൃക എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹുപ്പോഗ്രമ്മോസ് എന്ന വാക്കാണ്. The word mentioned over there to be a model believer, it's written over there, it is hupogrammos over here in Greek. തന്നെയല്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ബൈബിളിൽ ഹുപ്പോഗ്രമ്മോസ് എന്ന വാക്കുള്ളൂ. And we have to understand this is the only place where we read this particular terminology. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, Let me tell like this again. ഇവിടെ അല്ലാതെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വേറെ ഒരിടത്തും ഹുപ്പോഗ്രമ്മോസ് എന്ന വാക്കില്ല. There, other than this particular portion, we do not see this word being used over here. എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ കാരണം? Why is it like that? പറഞ്ഞേ, എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ കാരണം? യേശുക്രിസ്തു മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആർക്കും മാതൃകയാകാൻ പറ്റത്തില്ല. Just the Lord has been an example to all of us. There is no human being can be that example. യേശുക്രിസ്തുവാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി. Jesus Christ we see is the first person over there. ബാലസംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി എഴുതി കൊടുത്ത ആ കടലാസിലെ ആ വാചകം വായിച്ച ആള് യേശുക്രിസ്തുവാണ്. We understand like a model in that particular camp in Balasangam, Jesus Christ is like the first person over there. ഈ ക്രിസ്തുവാണ് ഏത് കാലത്ത് വിശ്വാസിക്കും മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ. Jesus Christ is the only model for a believer at any age and time. എം.ഇ. ചെറിയാൻ സാർ അല്ല നമ്മുടെ മാതൃക. M.E. Sterian uncle is not a model for us. കെ.വി. സൈമൺ അപ്പച്ചൻ അല്ല നമ്മുടെ മാതൃക. K.V. Simon uncle is not a model for us. ടി.കെ. സാമുവൽ സാർ അല്ല നമ്മുടെ മാതൃക. T.K. Samuel uncle is not a model for us. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? Why? അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായാൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കി കളയും. When we model such people in our life, when they have a shortcoming in their life, we also model those shortcomings. At any moment and any age and any time, for any believer, the model is only our Lord Jesus Christ. മാതൃക വിശ്വാസിക്ക് മാതൃക ഏത് കാലത്തെ മാതൃകയും യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. For a believer, a model believer, it is only Jesus Christ, the right model, the right example over there. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. Shall we turn our attention to the second terminology used? 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. From 1 Peter chapter 5 and verse 3. 1 പത്രോസ് 5:3 വായിച്ചേ. There we read about how the Lord Jesus be making yourselves ensamples to the flock. ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായിരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർ. Make yourself ensamples to the flock, and the leadership is an instruction over there. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊരു വാക്കാണ്. There we read another terminology used over here. TUPOS, tupos. The word in Greek, it's tupos, mentioned over there for being a model believer. എന്താ ടുപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What does it mean to be a tupos over there? എ ഡൈ. ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾഡ്. To make a model or a die over there. Or a statue. Making a sculpture or a statue over Or there. a stamp. Or making a stamp over there. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. To understand this, let me tell something. നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? Have you been to a glass factory? ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. I have been there. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ ആണ് ഞങ്ങൾ കളമശ്ശേരിയിലുള്ള ബ്രദറിനൊക്കെ അറിയാം, അവിടെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയത് ഞാൻ ഇന്നെന്ന പോലെ ഓർക്കുന്നു. I remember going for a field visit study when I was even even in my class 6 over there. എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? How does the glass is being made? പല ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. With different shapes and styles of glasses we have seen. അവിടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ തരം മോൾഡിലും ഈ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കുന്നു. There are samples of different styles and shapes of glass being made and put in a corner over there. അവിടെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ആ മോൾഡിന്റെ ആകൃതി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ മാത്രമേ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. Just that shape and structure which is already constructed, in that manner this glass is being made over there. ഇവിടെ മൂപ്പന്മാരായ സഹോദരന്മാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. There are elders over here, I understand. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I would like to say this to all of us.
മൂപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടുപ്പോസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അച്ചാണ്, നിങ്ങൾ മോൾഡാണ്, നിങ്ങൾ ഡൈ ആണ്. The elders, it's mentioned in the scriptures, all of you are mentioned as tupos over there. You are a mold for others to observe from you. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അബുദാബി സഭയിലെ ഇളയ വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് വളർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള അച്ചുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. To the all the younger members of the Abu Dhabi Brethren Christian Assembly, you have to understand the elders over here are the models which we have to observe and follow. ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഓടി വന്നേ. Let me turn our attention quickly to a verse. എബ്രായർ 13:17. The Epistle of Hebrews chapter 13 and verse 7. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കാവോ? 5 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കാവോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചേ. 13:17. 13 and verse 17. മതി. നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങണം. Obey them that have the rule over you and submit to them. നമുക്കറിയാം, വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ ആ പാലസ്തീൻ നാടുകളിൽ സംഭവിച്ചായ കാര്യങ്ങളാണ്. The scriptures are speaking in volumes based on what is happening in the regions of Palestine. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന് 100 ആടുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. An example, let me say like this: a man has 100 sheep over here. അന്നത്തെ ഇടയന്മാർക്ക് 100 അല്ല, 500 അല്ല, 1000 വരെയും ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. At that particular moment and age of time, their shepherds have more than 100 and thousands over there. അപ്പോ 100 ആടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കേൾവിക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും. At that particular moment, such an example would be very appeasing to the audience over there. ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. Let me remind something to all of you. ഈ ആടുകളെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞേ, ഈ ഇടയൻ മുൻപിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, പിറകിലാണോ? Dear believers, please answer over here. To move the sheep forward, where does the shepherd have to stand? Does he have to be in the forward position or towards the back of the sheep? My question goes to the brothers. My question remains to the brothers over here. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഈ ഇടയൻ 100 ആടുകളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മുൻപിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, പിറകിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? Does the shepherd have to be forward or backward when he is leading the sheep over here? ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. I'm not wasting time. ഈ ഇടയൻ ആടുകളുടെ മുൻപിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. He has to stand in front of the sheep as he takes ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ forward. പറയട്ടെ, ഈ ഇടയൻ ആടുകളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ആടുകളെ നയിക്കുകയാണ്. He is standing, the shepherd is standing in front of the sheep and leading them forward. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഇടയൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. Let me ask all of you to observe the steps uncle is taking over here. He is walking, and just like that the sheep will follow him over there. പിറകിൽ ആടുകൾ 100 ആടുകളാണെങ്കിൽ ആ 100 ആടുകളും വരിവരിയായിട്ട് എന്റെ പുറകിൽ. And if there are 100 sheep walking behind the uncle over here, they will follow in a line till over there. ദൈവമക്കളെ, മൂപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമാണ്, നാം ആടുകൾക്ക് ആരായിരിക്കണം, പിന്നെ മാതൃകയായിരിക്കും. Dear elders, this is the message from the scripture. We as elders, we have to be very careful. The scripture says we have to be a model for the sheep. 2 വാക്കുകൾ നാം ചിന്തിച്ചു. Two things which we studied from the scriptures. ഒന്ന് ഹുപ്പോഗ്രമ്മോസ്. Hupogrammos we studied over there. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ബൈബിളിൽ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ, അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. And in the scriptures there's only one place we read, and that is in 1 Peter 2 verse 21. It talks about Jesus Christ. രണ്ടാമത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു, That the second word which we studied, ടുപ്പോസ്. tupos. അത് മൂപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്ക്. And that is a word given for instruction to the elders and describing about them. ഈ 2 വാക്കുകളല്ലാതെ മറ്റൊരു വാക്കും മാതൃക എന്നതിന് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. Other than these 2 words, we do not find any description to the subject model believer. മാതൃക എന്നാൽ എന്ത്? What does it mean to be a model or a model believer's life? മാതൃകാ വിശ്വാസി ആര്? Who is a model believer? മാതൃകാ വിശ്വാസിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ? 2 words describing about being a model believer. ഇനി ഞാൻ 4 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിപ്പിച്ചു വിടും. 1 പത്രോസ് 2:21 വായിച്ചതാണ്. We already read 1 Peter 2 verse 21. We are looking at other 3 more verses. 1 പത്രോസ് 5:3 നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. We already read 1 Peter chapter 5 and verse 3. ഇനി തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2:7 ഒന്ന് വായിച്ചു. Shall we read the book of Titus chapter 2 verse 7?
വേഗം വായിക്കണം. തീത്തോസ് 2:7. സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിക്കാം. Be an ensample of good works over here. മാതൃകാ വിശ്വാസി സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കും. A model believer will be an example to the good works. അവിടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു, വിരോധിക്കൊരു തിന്മയും കളവായി പോലും പറയാനില്ല. The people over there should not say anything wrong about you over there. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? What does it mean over there? ഞാനൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പറയാം. Let me share an illustration. എനിക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. I like rice soup over here. ഞാൻ പലപ്പോഴും വൈഫിനോട് കഞ്ഞിവെള്ളം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് പറയും. I request my wife to separate the rice soup separately. ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കുടിക്കാറുണ്ട്. I drink also this. എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ കഞ്ഞിവെള്ളം പനയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കുടിച്ചിട്ടില്ല. But I never take this and take it to a palm tree and drank it over there. എന്താ ഞാൻ കുടിക്കാത്തേ? Why do I do not drink like that? കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നും കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കും. അത് എന്റെ ഇഷ്ടം. I will sit and drink anywhere however I want it. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പനയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുടിക്കും. I will sometimes sit in front of a palm tree ഞാൻ and drink ചിലപ്പോൾ it. കള്ളുഷാപ്പിൽ ഇരുന്ന് കുടിക്കും. Sometimes I will even sit in front of an alcohol shop and drink it. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽപ്പെട്ട But കാര്യമാണ്. that is my independence. എന്നെ ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ട. No one can question me on that. ശരിയാ, It is true, പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. but there is a difference to that. എന്താ ചേ? What is it? പനയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചാൽ അത് കള്ളാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും. If you drank that in front of a palm tree, everyone will think of that you have drinking alcohol over there. ഞാൻ പറയാ, എനിക്ക് ദൈവത്തെ ബോധിപ്പിച്ചാൽ മതി. I can say I am only being accountable to God. I don't have to be accountable to you. ഞാൻ ഈ സഹോദരന് കൈ കൊടുക്കുന്നില്ല, അതാ അനേക വർഷങ്ങളായി. അതിപ്പോ ദൈവത്തെ ബോധിപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. I only have to show an account to God. I do not have to show an account to you. ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് മിണ്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷമായെന്നറിയാവോ? How- എന്നാലും ഞാൻ കർത്തൃമേശ സഹോദരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറ്. I have not even been in a conversation with that dear sister over there, but I am ready to even come and participate in the ആരും table. നിയന്ത്രിക്കണ്ട. I do not want anyone to control me. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ല. I do not want to hear anything from you. ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യും. I would practice exactly the way like I am in following. അബുദാബി അസംബ്ലിയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. I believe there is no one in this assembly like that. നിങ്ങൾ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത്, Even if you are drinking rice water, പക്ഷേ പനയുടെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് കുടിക്കരുത്. but don't drink it in front of a palm tree. നാം ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നല്ല പ്രവൃത്തിയായിരിക്കാം, It may be the good things we are doing, എന്നാൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. but even when we are doing those good works, let us be very careful how we do it. ഒരു വാക്യോടെ വായിച്ചങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം. Let me read one more verse and then conclude. 1 തിമോത്തിയോസ് 4:12. 1 Timothy chapter 4 and verse 12. ആരും നിന്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത്. Do not let your young be described with the wrong manner. വാക്കിലും Be not even in speech, നടപ്പിലും in manner of life, സ്നേഹത്തിലും in love, വിശ്വാസത്തിലും in faith, നിർമ്മലതയിലും in purity. വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കും. Let you be an example to the believers over there. ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം അടച്ചു. I'm closing over here. നിങ്ങളും പുസ്തകം അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ. Before you close even your scriptures, let me say something over here. മാതൃകാ വിശ്വാസി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം നാം കാണുന്നൊരു വിഷയം. This subject is mentioned throughout the scriptures and we read that over here. മാതൃകാ വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, It does not mean what we are not doing. എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് It കാര്യം. means what we are supposed to be doing. ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആഴമായി സ്പർശിക്കട്ടെ. May these thoughts inspire your hearts. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പാടെ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ. May these thoughts transform you. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാനായിട്ടിടയാകും. And when we do that, we are glorifying God through our life. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. May His name be glorified.